بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور اس مبارک دن کی فضیلتوں پر گفتگو اور کچھ مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری۔ کوشش کی میں نے کہ حوالوں کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی پڑھ دی جائے کہ جہاں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ہے وہاں حدیث پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور اس حدیث پاک کو سننے کا بھی ثواب ہے، اور پھر ایسے خوبصورت جوہر اس کے اندر سے نکلتے ہیں کہ ہم اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقیناً یہ زندگی ہمارے لیے کامیاب و کامرا ہو جائے۔ آج بھی چند باتیں اس حوالے سے ذکر کروں گا اور انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے سے ہمارا موضوع دوسرا ہوگا۔ آج جس حدیث پاک کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جمعے میں نہ آنے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان اور آنے پر عظیم فائدے تو آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت عظمت والی بات اور بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم لوگ اپنے لیے اپنی دعا کے لیے کسی شخص کو کہتے ہیں تو اپنے سے بہتر جانتے کہ یہ شخص عمل میں اچھا ہے، یہ شخص پابند ہے، یہ شخص متقی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی دعا میں اثر ہوگا، اس کی زبان میں اثر ہوگا۔ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو معصوم اور انبیاء علیہم السلام کو معصوم بنایا، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو، اور جب فرشتے جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جب وہ دعا کریں تو یقیناً پروردگار عالم کے باب اجابت سے ٹکراتی، قبول ہوتی۔ یہ تو کئی بار میں آپ حضرات کو بتا چکا کہ اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازوں پر ہوتے، مسجد میں داخل ہونے والوں کے نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں، اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو وہ فرشتے آ کر نمازیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اب آنے والوں کے نام درج نہیں ہوتے، لیکن فرشتوں کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ جب آنے والا مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ رجسٹر اپنا بند کر لیتے ہیں نام لکھنے کے بعد، ایک اور عمل ان کا ہے، ابن خزیمہ کی روایت، اور وہ پھر بارگاہ پروردگار میں عرض کرتے ہیں اللہم ان کان ضالا فہدیہ، تو جو آنے والا ہے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آنے والا اگر بھٹک گیا ہے راہ سے تو اسے راہ راست پر لے آ۔ کتنی بڑی دعا وہ بھی اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں، بارگاہ خدا بندی میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا اگر تیرا یہ بندہ گمراہ ہے تو اسے راہ حق پر لے آ، راہ ہدایت پر لے۔ یقیناً ان کی دعا خالی نہیں جاتی۔ پھر عرض کرتے ہیں وَإِن كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اے اللہ اگر یہ بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ کتنی باتیں، کتنی چیزیں تو ایسی ہیں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور رب کی رحمت ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے اور ہماری پریشانیاں خود بخود دور ہوتی رہتی، اس لیے کہ اس کے گھر سے بلاوا آیا ہے تب ہم گئے ہیں، اور سخی کے دروازے پر کوئی جائے اور خالی دامن لے کر آئے ایسا ہوتا نہیں۔ اور وہ ہے پروردگار کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم تو کے با دشمنا نظرداری، ارے تو دشمنوں پر بھی رحمت کرتا ہے، پروردگار دوستوں کو کیسے فراموش فرمائے گا۔ تو فرشتے پہلی دعا، اے اللہ اگر یہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت کی راہ فراہم کر، اے اللہ اگر یہ بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے، اور پھر عرض کرتے ہیں وَإِن كَانَ عَائِلًا فَاغْنِهِ، اے اللہ اگر یہ محتاج ہے تو اسے غنی کر دے۔ آپ نے کبھی غور کیا، شکایتیں تو رب کی بارگاہ میں خوب کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندگی کا حق نہیں ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کوئی شکایت کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کسی کہنے والے نے کہ حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا، میں اپنے حالات میں خوش ہوں، مجھ سے میرے حالات نہ، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ تو بارگاہ پروردگار میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے، عرض کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو رب کائنات خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم اذان سن کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر
अपने तमाम कामों को छोड़कर मस्जिद की तरफ आते हैं तो हर कदम पर नेकी लिखी जाती है, दूसरे कदम पर गुनाह मिटा दिए जाते हैं। घर से चले हैं तो हमारे लिए आखिरत का सरमाया जमा हो रहा है, हमारे लिए आखिरत में नेकियों का अंबार लग रहा है। और जब हम मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं तो फिर हमारा नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों को हुक्म देता है और वो रजिस्टर में दर्ज करते रहते हैं। फिर इतना ही नहीं, फिर रहमत पर रहमत यह है कि वो फरिश्ते आने वालों के लिए दुआएं भी कर रहे हैं कि मौला गुमराह है तो हिदायत दे दे, मौला मरीज है तो शिफा बख्श दे, मौला अगर ये मोहताज है तो गनी कर। ऐसे ऐसे इनाम एक नमाज के लिए आ रहे हैं तो मिल रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा हूं, बताना यह है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं है जुमे के रोज जब हम अंदर दाखिल होते हैं और नमाज से फारिग होने तक कि जब हम पर रहमत परवरदिगार झूम झूम कर न बरसती हो। देखिए आप और सुने, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, ये इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हर जुमे की शब बनी आदम के आमाल पेश किए जाते हैं, और फरमाया सिर्फ पेश ही नहीं किए जाते बल्कि उनके अमल कबूल भी किए जाते हैं, मगर एक ऐसा शख्स है जिसके अमल कबूल नहीं किए जाते। कौन है वो? फरमाया वो शख्स है जो रिश्तों को तोड़ता है, जो खूनी रिश्तों को तोड़ता है, कते रहमी करने वाला है, उसका अमल कबूल नहीं होता। तो गौर करें कि कहां कहां पर हमारे ये जो आमाल हैं, हम जो कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं कि इन आमाल को दर्जा कबूलियत तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बाब इजाबत तक हमारे अमाल नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी बख्शिश का सामान रुक जा रहा है। तो उन आमाल को भी तलाश करें। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फरमाया गया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल कर ले, सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं, और इस्तिताअत के मुताबिक पाकी हासिल कर ले, फरमाया तेल भी लगाए, खुशबू भी लगाए। अरे अपने रब की बारगाह में खड़े हो रहे हैं, उसकी बारगाह में आ रहे हैं, सच बन के आओ, साफ सुथरे होकर आओ कि जब हम दुनियावी किसी हाकिम के पास जाते हैं तो अपने आप को बड़े सवार कर सजा कर जाते हैं, लेकिन हम अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में खड़े हैं। अरे अल्लाह वालों में से तो बास का ये कहना है कि हम सजते हैं तो उसके लिए, हम अगर अपने आप को संभालते हैं तो उसके लिए, क्या खबर है कब उसको हम पर प्यार आ जाए, जिंदगी का सारा जो हमारे अमाल हमने किए हैं सब कामयाब हो जाए। फरमाया फिर वो ये सब अमल करके अपने घर से नमाज जुमे के लिए निकले। लेकिन यहां भी एक बात इरशाद फरमाई कि जो आखिर में तुम्हें इनाम मिलेगा, उस इनाम में रुकावट क्या चीज आ रही है। फरमाया नमाज जुमा के लिए निकले, और नमाज जुमा के लिए निकलते हुए सफों के दरमियान दो आदमियों के बीच से ना गुजरे। अगर सब बंदी है और लोग बैठे हुए हैं तो उनके बीच से जगह बनाकर आगे ना गुजरे। देखें आप इनाम क्या है, फिर मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। फरमाया फिर नमाज पढ़े जो फर्ज की गई है, फिर जो इमाम खुतबा दे खामोशी के साथ खुतबे को समाअत करे। क्या इनाम मिलेगा? फरमाया तो उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अजीम इनाम है कि इस जुमे से दूसरे जुमे तक के जो गुनाह हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्श देगा। मगर अगर किसी ने ये अमल कर लिया कि वो आया और उसने सफों के दरमियान आकर और सफों के दरमियान आकर उसने रास्ता बनाने की कोशिश की, निकल गया, तो फिर वो इस इनाम से महरूम होगा, इस सवाब से महरूम हो जाएगा। इसलिए अर्ज ये कर रहा हूं कि जुमे की अब फजीलतें ये समझ लें कि जो आपने सुनी वो एक जर्रा था, इसकी फजीलतें और हकीकत तो अल्लाह जानता है या उसका हबीब जानता है। बस ये शुक्र मनाओ कि उसने अपनी इबादत की हमें तौफीक अता फरमाई है, अपनी बारगाह में सजदों की तौफीक अता फरमाई है, और ये तौफीक ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो एक सजदा
जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अरे अपने रब की बारगाह में तू सच्चे दिल से झुक जा, कायनात में किसी के आगे तुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हम झुक रहे हैं ना जगह जगह, आज जो हम जगह जगह खड़े हुए हैं अपनी हाजतों को लेकर, अब ये जितने भी हुक्मरां हैं इन सबके सामने आप पहुंच रहे हो और आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, इसलिए कि आपने अपने रब के आगे झुकना छोड़ दिया है। इस दिल के साथ अपने रब के आगे सच्चा सजदा कर लो, यकीन जानो सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम हो जाए।